जुगमंडल जुगराय देवी मुसुमति दियो सर હવે એક વખત કંકુ હાથમાં સાતે સોપારીને પેલા કામ કરે જગત જનેતા જોગણી जुगमंडल जुगराय देवी मुसुमति दियो सरस्वती श्री राय तो खड़ावा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो श्रीफळ અને રૂપિયા મંગલાયતન હરિ હવે ચોપડાને ચાલુ કરો પછી ચોપડાને પર 4 વખત વધાવો વાત કરો कीर्तिवान आयुष्यवान धनवान पुत्रवान माताजी सुखी राखे चढ़ती कला राखे पगे लागी लो दादा ना थोड़ा आंगणे पधारो भगवानी साई रहो सन्मुख रहो गणेश पंचदेव रक्षा करो एक वक्त कंकुलीने हाथे होपारी न करो करता जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय देवी मुसुमति दियो सरस्वती श्री राय तो पधारो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि वर्णी उज्ज्वल बरन शरण जुग शरण शरणी करणी करुणा करण कर्ण सब तारण करणी 4 वखत बताओ कीर्तिवान आयुष्मान धनवान माते सूर्य के धरती कला राखे पगे लागी लो આપણો ગાડો સન્મુખ રહો ગણેશ એક વખત કોઈને સાથે સોપારી કરો मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि आद्य शक्ति तो रूपनी धरिया रूप अपार रागवण ने पांदड़े जेदी पोढ़्या देव मोरार आब नहीं धरणी नहीं और 4 वखत बताओ तो कीर्तिवान आयुष्मान धनवान पुत्रवान माते सुखी राखे शक्ति साई रहो सन्मुख रहो गणेश पंचदेव रक्षा एक वखत कोઈને સાથે સોપારી ન કરાતા जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय देवी मुक्त खटरा देवी मुसुमति दियो सरस्वती श्री राय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि ચોપડા ને કરો ચોખા કરો तो 4 वखत बताओ ચોપડા દયા आयुष्मान पुत्रवान धनवान माताजी सुख राखे धरती कला राखे पगे लागे दादो आंगणे पधारो सन्मुख रहो गणेश पंचदेव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु ने मैं एक वखत कम बोले आत्मा અને સાથે સોપારી કરો મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજમ મંગલમ ચોખા ચડાવો સાથે સોપારી जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय देवी मुसु श्रीफल समारोह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो समारोह चांदलो करो चोखा चढ़ाओ जगत जनेता जोगणी जुगमंडल चोपड़ा ने चांदलो करो चोखा चढ़ाओ 4 वखत आत्मा चोखा ले बताओ कीर्तिवान आयुष्मान धनवान पुत्रवान माताजी सुखी राखे चढ़ती कला राखे पगे लागे रक्षा करो विक्री अच्छा पहला हाथे होपारी न करो जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय देवी मुसुमति दियो सरस्वती श्री राय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय श्रीफल અને હવા રૂપિયા आद्य शक्ति तो उपनी धरिया रूप अपार प्रागवड़ ने पांदड़े जेदी पोढ़्या देव मोरा आब नहीं धरणी नहीं नहीं सूर्य तंत्र ने शेष नाभिक और 4 वखत आत्मा ने टोकरो बताओ कीर्तिवान आयुष्मान धनवान पुत्रवान माता शुक्र का चर्चा આવી ગયા ના આવે કોઈ તમે ભાઈ તમે આવી જાઓ 2000 માં હોય તમને આતા લ્યો પગે લાગો આપણે सन्मुख रहो गणेश पंचदेव रक्षा करो महाविष्णुन्याय आते उपारी में क्या करते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन जगत जनेता जोगणी जुगमंडल जुगराय देवी मुसुमति दियो सरस्वती श्री राय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि श्रीफल ने नवा दिया ચોપડા बताओ આવશે ને
કીર્તિવાન આયુષ્યવાન ધનવાન માતા સુખી રાખે ચંતિકા રાખે દુગણા લે જો પિતા કે પૂછો ના લોકો વાલો આવો તો ઘરે કુકડે આવત તારે દાંતલા બીજા ન હોય ને કરી દેવા સદા ભગવાન સાંઈ હો સન્મુખ રહો ગણેશ સદૈવ રક્ષા કરો પગે લાગો દાદા ના આપણો દાદા આવો સદા ભગવાન સાંઈ હો સન્મુખ રહો ગણેશ સદૈવ રક્ષા કરો પછી ગયા છે કેસુડી ની જે આપણે જે દીકરા દીકરી જે નામ માંડવાનું હોય ને એ કેના પગે લગાડે છે સદા ભગવાન સાંઈ હો સન્મુખ રહો ગણેશ સદૈવ રક્ષા કરો પગે લગાડો આવડે લે દે હાલો તમે આ છોકરાઓને ખ્યાલ છે આપણે નામ મંડાતા હતા ત્યારે આપણે બારોટને બોલાવી અને આપણા દાદાને પગે લાગી એટલે આ તાર નામ આવું નામ છે તારું હે અમાર આ તમે આજે નામ મંડાય ને તો ભાગશાળી કહો આજ રામનવમી છે આમાં થોડું પૂછવું ન પડે કે નામ મંડાણા હતા રામનવમી અમારા નામ માંડ્યા હતા લાગ્યો હા સદા સન્મુખ રહો ગણેશ લાવતો બેન એક જ હા અધિકાર છે ભાઈ करुणा कर्ण कर्ण सब धारण करणी शिर पर धरणी छत्र वर्ण सुख संपत्ति भरणी जरणी अमृत जलना हरण दुख दारिद्र हरणी धरणी त्रिशूल कपर धरण भव भय हरणी सकल भय जगदम्ब आदि बरणी महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। સાથે જે આયોજન ને માટે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, જે ધાર્મિક ઉત્સવ માટે રામદેવજી મહારાજના સૌરા મંડપમાં જ્યારે આપ સૌ બિરાજમાન છો, એવા અલખના બીજના ધણીને વંદન કરી ઉપરાંત જ્યાં માં લીરબાઈના બેસણા છે એવા મંદિરમાં જે બિરાજમાન છે એમને વંદન કરી
સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં એવા પ્રસંગે આપણે જયારે મળ્યા છીએ ત્યારે આપણે અહોભાગ્ય તો ઠીક, પણ ઘર બેઠે ગંગા આવી છે એમ હું કહું છું. મારા બચુવાતાનો પરિવાર, ભાઈ શ્રી કાનભાઈ, અર્જણભાઈ, બાપભાઈ, લાખણસિંહભાઈ, કેશુભાઈ અને આખો પરિવાર ગામના એ જે સહકાર આપીને આ એક જે મોટું ધાર્મિક કાર્ય કરી રહ્યા છે, ત્યારે એક બાળકને નાતે હું સૌપ્રથમ એમને ધન્યવાદ આપું. બાપ 7 દિવસના સપ્તાહ થાય, ખોટું નથી કે ભજન ચાલશે. લગભગ 5-6 દિવસથી 3 દિવસ શરૂ થઈ ગયું અને હવે પ્રસંગે નામકરણ વિધિ બાળકને કાઠિયાવાડમાંથી બોલાવી અને સાથે આ જે પ્રસંગ છે એમની નોંધ બાળકને ચોપડે આજે સવરા મંડપ જ્યાં કાર્ય કર્યું છે એમની નોંધ તે બાળકને ચોપડે કરવાનું આજે નિર્ધારિત કર્યું અને બાળકને કાઠિયાવાડમાંથી તેડાવ્યા. જ્યારે અમારા પિતાશ્રીના સમકાલીન બધા સામે બેઠા છે એટલે થોડુંક મને જૂની યાદ પણ આવે છે. અમારા અર્જુન હતા કાનભાઈ અને પરિવારના સેવાથી એમનો આમંત્રણ મને ફોન દ્વારા મળ્યું કે આવી રીતે આપણે આયોજન છે અને એમનું નામકરણ વિધિ પણ અને આ સવારા મંડપની નોંધ પણ આપણે કરવી છે. અમે બહુ રાજી થયા. આમ તો મેં અખબારમાં વાંચેલું કે આવો એક કાર્યક્રમ સરસ બરડામાં યોજાય છે. હું ખૂબ રાજી થયો હતો. આવવાનું થયું એટલે એથી વિશેષ મારા પણ આવો ભાગ્ય કે આમાં મને પણ એક ધાર્મિક ઉત્સવમાં સામેલ થવાનો લાભ મળ્યો. બાપ, લગ્ન પ્રસંગો હોય, સપ્તાહો હોય, આવા બધા પ્રસંગોએ બાળક નામકરણ વિધિ કરતા હોય છે. આજે ઉત્તમ દિવસ એટલા માટે છે, આજે રામનવમી જેવો દિવસ છે. હું હમણાં મારે એ પણ વાત યાદ તાજી કરવી પડે. વર્ષો પહેલા 30-35 વર્ષ પહેલાની રજનીકાંત પાઠક કરીને એક આપણા મુંબઈમાં સિંધિયા હતા, જન્મભૂમિના તંત્રી હતા. આપણી જે શક્તિઓ છે, દેવી શક્તિઓ, બરણી ઉજ્જવલ બરણ શરણ જુગ શરણ સરણી ધરણી કરુણા કરણ તરણ સબ તારણ ધરણી શિર પર ધરણી છત્ર ધરણ સુખ સંપત્તિ ભરણી ધરણી અમૃત જરણ હરણ દુઃખ દારિદ્ર્ય હરણી અરે ધરણી ત્રિશુલ ખપર ધરણ ભો ભય હરણી સકલ ભય જુગદમ આદિ બરણી જસુ જય જુગ ધરણી માતો જય. આવી ભક્તિ ની જે શક્તિઓ છે બિરાજમાન, એમના વિશે જયારે સંશોધન કરતા હતા એ સમયે લીરબાઈ માની વાત મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી 30-35 વર્ષ પહેલા ઈ કોઠી ઈ કેશવ ધન્યવાદ અને માતાજી સૌની ચડતી કળા રાખે એવી વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રાર્થના કરી અને હું મારું કાર્ય શરૂ કરું છું. સૌપ્રથમ આપણે ટૂંકમાં પૃથ્વી સૃષ્ટિ પછી આપણે ટૂંકમાં આપણું કાર્ય પૂરું કરીશું. પછી ઘડીક સાહિત્યની વાતો કરવી હશે લાઇબ્રેરી સાથે તો મોજ કરશું. આદ્ય શક્તિ તો ઉપની ધરેલા રૂપ અપાર પ્રાગવડ ને પાંદડે જડી પોઢ્યા દેવ મોરા. ઈ સૃષ્ટિ પછી આગળ વધી શ્રી આદિનારાયણ ક્ષીર સમુદ્રમાં પહોંચ્યા હોવા. કાનભાઈ, આમ તો ખરેખર તમે આજે સપ્તાહ પણ બિહારી કહેવાય. એનું કારણ કહો કે 7 દિવસ સુધી જે સપ્તાહ ચાલે, રામાયણ ચાલે, એમાં અવતારોની કથા આવે. બરાબર, બાળકને તમે બોલાવો વંશાવળી વાંચવા માટે, ત્યારે શરૂઆતમાં જે કથા આવે એટલે ટૂંકમાં આવે બાળક ચોપડે, એ અવતારોની કથા આવે. એટલે તમે આ પોથીને પૂજન કરો છો, એનું માધ્યમ એટલે જ બાપ બધા કથા બિહારી ન શકે,
સત્તા બિહારી નો છે કે ભારતને જયારે બોલાવે ત્યારે એનું પૂજન થાય, એમાં ભગવાન રામચંદ્ર આવે, અવતારોની કથા આવે અને પછી આપણી વંશાવળી આવે. સીધી તો મને આપણે એક જણા એક જણે બહુ સરસ વાત કરી. મને અર્જુન હતા જરાક થોડા કહેતા રહેજો, પછી દોણામાં જાય છે કે હેઠું જાય છે. મને ખબર એક કલાકાર હોય, એક મહેતા હોય, એના માઇક આપો ને તમે, પછી એમાં જો છૂટ આપી ને તમે બંધ કરો. 10 થી 15,000 પબ્લિક કલાકાર હોય. મોરારી બાપુએ કીધું કે કાનજીભાઈ 10 મિનિટ તમે જો આપી લો આપણે પબ્લિક એટલે વાંધો ને 15-20 મિનિટ હિપા ખુમાણીની વાર્તા મંડાણી ત્યારે પછી કલાકાર પછી બાપા આ તો કર્મભૂમિ હે ગાંધી હતા નહીં. ઠીક છે, અમે કાઠિયાવાડમાં ભણ્યો નથી કે રાષ્ટ્રપતિએ જયારે એવોર્ડ આપ્યો ને ત્યારે પત્રકાર પ્રશ્ન કર્યો હતો કે બાપા તમે ભણ્યો કેટલા? કે ભણ્યો નથી, આ મારી નહીં, અમારા યજમાન બાપ. એટલે બીજી અમે કાર્યક્રમ આપવા જાય ને રજા હતા એની કરતા અહીંયા આવે તો એટલે અમને વધારે મજા આવે. અને હવે તો આ ટીવી વાળા આવે ને એમને એમ જ કે તમે 10-15 મિનિટમાં પૂરો કરો. હવે ઓલા જોક્સ ને આ અંતે પછી ધમેડીએ જોક્સ ને બીજું. હવે એ લોકોને તો વાર્તા તો ક્યાંથી આપણે કરીએ, કલાક 1.5 કલાક એટલો તો એની પાસે ટૂંકમાં એના નિયમ પ્રમાણે હોય નહીં. એટલે 10-15 મિનિટ પછી વાતો કરીએ ને રેકોર્ડિંગ કરી જાય. પણ ત્યારે અહીંયા અમારા મેર સમાજમાં એના પુરંજય, એના અનેનસ, એના વિશ્વરંધી, એના યવનાશ્વ, બૃહદસ્વ, બહુલાશ્વ, એના યુનાશ્વ રાજા. યુનાશ્વ રાજા અપુત્ર હતા. પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કર્યો. 3 દિવસ સુધી પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કર્યો. મંત્રેલું પાણી રાણીઓને પીવાનું હતું. રાજા તૃષાતો થયા અને ભૂલથી જે રાણીઓને પાણી પીવાનું હતું એ યુનાશ્વ રાજા પીવું. ત્યાં તો ઋષિઓએ મંત્રેલું પાણી હતું, પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞનું પાણી હતું. એમ કહેવાય છે કે એમને ગર્ભ ધર્યો. અરે માતા ગર્ભને એની કોક્ષિકામાંથી બાળક ઉતર્યો. હવે બધા કહેવા માંડ્યા કે બીજું છે આ બાળક સ્તનપાન ઈ આ માનતા હતા એના વંશમાં. આપણે જે ઘણી વખત કહેતા આપણે દાખલો દે, સૂર્ય ઉગે ને હાથમે ત્યાં સુધીનું ક્ષેત્ર માનધાતાનું કહેવાતું ને, પૃથ્વીને વળીતી એમ કહેવાય. કેટલો તાકાતવાન પુરુષ હશે. રાવણ પણ એનાથી ડરતો. ભલે ગ્રહ બાંધેલા ન ઉઠોલીએ પણ માનધાતાથી રાડ પાડતો. પૃથ્વીને વળીતી તાકાત વાળો પુરુષ હતો. પણ અમારે એક કવિ ના પાડે તો નહીં, પૃથ્વી કોઈની થઈ નથી ને કોઈની થવાની નથી. અને કવિને ભગતને એમની હાટી દરબારોની પુસ્તકનું વિમોચન હતું. એ લોકોને ઈ ખબર નહોતી. ટૂંકમાં અત્યારના ઓલાને જેવો પ્રસંગ એવી વાત કરવાની હોય ને ત્યારે મેં આપણે આ સુરેશ સિસોદિયાની વાર્તા માંડેલી કે બારોટજી આ અમને એટલી ખબર હતી કે અમારા મેર ભાયાતું થાય છે, પણ એ આજ ખબર પડી અમને કે જાત્રા કરતા કરતા બરડા પ્રદેશમાં આવ્યા ભાઈ. અને એમાં કુંડલી આવ્યું. કુંડલીમાં એ સમયે ભાણ દેખવાનું રાત બાપુ આ ભાઈઓને આવું અને આ ગાદી ઉપર યવનોએ આક્રમણ કર્યું. ભલે સાધુ વેશ હતો તો ક્ષત્રિય ને હવે એનું યોગ્ય સન્માન કરવું જોઈએ. બાપ પહેલા સન્માન એવી રીતે કરતા, ગામ ગ્રાસ આપતા. અને આ ભાઈઓને તો પછી અઠે દ્વારકા જેવું અન્ન જળ ક્યાં લખ્યા એ તો કઈ નક્કી નહોતું કે જ્યાં ભગવાનની જેવી મરજી દ્વારકા નાથની. અને સુરવીરતાનું શૌર્યનું કામ કર્યું હતું. અને સામે ત્રણ જેટલો રાજા એમને પણ યોગ્ય સન્માન કરવું જોઈએ ને. અત્યારે જેમ એવોર્ડ આપે કે પૈસા આપે કે ઇલકાબ આપે અટાણે જેમ એમ એ વખતે ગામ ગ્રાહ આપતા ત્યાં જવાના કહેવાય. એટલે ભાણ જેઠવાએ 12 ગામ આપ્યા. કોને? આ ભાઈઓને.
હવે આપણે વંશાવલી તરફ આવી ગયા છીએ. નાગપુર, પાસ્તર, સિંગલી, ઉછડી, મોઢવાડું, શીંગડું અને ટીમડી. ખાંબોદરથી ઉત્તરમાં અને ગોઠાણ. આ 12 ગામ આપ્યા કોને? આ ભાઈઓને. પછી હુબલીમાં એક મનુષ્યનો ભોગ લેતી હતી એક સિંહ, એને મારી. એ ખરેખર સિંહણ નહોતી, એ ઝાખડ હતી. લ્યો ને પાછી આવ્યા. પેલા પાવું બધું હતું ને, મંત્ર તંત્ર બહુ કરતા. એટલે અમારો કવિ ના પડે છે, બધી વાત સાચી પડે એટલું બોલીએ ખોલીએ નહીં, એક વેણ ખોટું છોલીએ નહીં, બહુ કુળના સાંપડા માપ બંધાય નહીં કદી મોટું, આને દેખી બીએ કદી ના અરખીએ પરખીએ નહીં, બહુ નિંદા પ્યારી, અરે ભૂખમર હોય તો અખાજના ભરખીએ નિરખીએ નહીં, બહુ રૂપ નારી, મંત્ર તંત્રના કદી ના કીજીએ. આવા મંત્ર તંત્ર કરતા નહીં, કવિ ના પાડે છે. હુમલીમાં સવારના 4 વાગે બીડું ઝીપું બોતે કે ભાઈ અમે મારશું. એક ખાટલો ઢેડ્યો અને ખાટલામાં જેમ કોઈક માણા હૂતો હોય ને એમ કડબ નાખીને માથે ઓઢાડી દીધું. પંડ્યું આવી માર્યો થાપો, ત્યાં તો કડબ હતી. આ બે ભાઈઓએ હામાં થઈ અને એક ગાળાસી કરી હતી એના સાફાની, અને એક ખુલ્લી તલવાર લઈ અને જેવું જડબું સામું પકડવા ગયો ત્યાં હાથ આખો નાખી દીધો અંદર. દાંત આવી ગયા પેલામાં અને વાયથી હુલ મારી દીધી. તો ગોઢાજી પાછળ ઉભો હતો. ઈ સિંહણ ને મારી. એટલે સરસી અને હાડીડું આ 2 ગામ આપ્યા. હવે 2 ભાઈઓ રહ્યા. આ 2 ભાઈનો વંશ મનજી અને અઠીસંગ નો થઈ ગયો, ટાટોજી ની ગોઢોજી નો થઈ ગયો, સિંહરોજી એ મોડી રબારીમાં કરી નાખ્યો, અને વાહરોજી એ ગાયોની વાર કરતા કામ આવે એટલે વાસણા તરીકે પૂજા. આ 6 ભાઈઓ મનજી, અઠીસંગ, ટાટોજી, ગોઢોજી, સિંહરોજી અને વાહરોજી, આ 6 નો આવી રીતે. મેં ટૂંકમાં એ તો વાર્તા થાય એમ છે 2.5 કલાકની. પણ આજ મને આનંદ ઈ છે સીધી હતા કે અમારે આયુ બહેનો દીકરીઓ પણ આજે અમને સાંભળે છે. મિત્ર લગ્ન પ્રસંગમાં આવું હોય, જાન આવતી હોય, મહેમાનોના ઓલું હોય, સમય એવો હોય, પણ આજે એવો કાનભાઈ અમારા સીધી હતા ને બધા થઈને એવો માહોલ ખડો કરી દીધો છે કે આજ બારોટને પણ બુટા છૂટે છે. અને અમારા આયુ બહેનો નતર અમારા આયુ બહેનો ને કેવું પડે પણ બાપ જેમ સપ્તાહ તમે 3 કલાક સવારે સાંજે સાંભળો એમાં બારોટ આ તમારી પારાયણ છે. આમાં શાસ્ત્રોની કથા. દીવાન, હાલામણ કહેવારો, એની 2 દીકરીઓ શેણી અને મેણી. ઈ ભાણ જેઠવાના દીવાનની દીકરીઓ વેરે આ 2 ભાઈઓને પરણાવ્યા. ત્યારથી તમે મેરમાં પહેલા ત્યારથી કહેવાનું ઘુમલી ઘેરાતે હાલામણ હાલે કે આડું આભ પરાને ઈ માથું દે મોળુરાવું. ઘુમલીએ ઘમશાન જે યુદ્ધ થયું હતું ઈ આના દસ્તાવેજ મળે છે. હાલામણ હાલે કે 22 બાંધ્યા રહ્યા અને ઉમટિયા અહરા. ત્યાર પછી હવે આ કાટોજી અને ગોઢોજીના વંશમાં આ જે પાખી આવે છે એ ટૂંકમાં એ પાખી ઉપર હું જાઉં છું. દરિયા પરિયાનો પાર નહીં. કાટવાના વજદે, કાટવાના ગોહેલ એનું રાણાવાવ ને નાગપુ ગામ. કાટવાના વજદે એનું મિંજરાણો અને મોઢવાડું ગામ, જે મોઢવાડિયા તરીકે આપણે કહીએ છીએ. કાટવાના લાધવા એનું ઉછડી ગામ, ઉછડિયા. કાટવાના હાથિયા એનું હાડીડું ગામ, હાડડિયા. કાટવાના પાટા ગોર થાનકી, દસોદી ચારણ.
વિંધ્યવાસીની કહેવાય છે. એનું અપભ્રંશ થાય અને આપણે વિંધ્યવાહન માતા છે કહીએ છીએ. એની સ્થાપના હુમલી, રાણપુર, રાણાવાવ પાસે ડુંગરમાં ભતવારીનો ડુંગર કહેવાય છે. યવનોના આક્રમણ વખતે આહણિયા ચારણને ઘેર વિંજલબાઈ વિંજવાહનનો અવતાર ગણાતા હતા. ત્યારે સંકટ સમયે ભાણ જેઠવાને ભાત ખાવાનું પહોંચાડતા આ યુદ્ધો વખતે. એટલે એનું એક મળે છે પુરાણ, જો તાકે હેરુ તુરક ભાતુ પુરાણ ભાણ શકત વિંજલ સરાપ્રિયો પદશા કિયો ભાણ. જૂના વખતનું વિંજવાણ માતાજીનું સ્થાનક ખંભોદરમાં હાલમાં પણ સારું છે. ક્ષત્રિયોમાં વિવાદ થાય છે, બારોટો ઉભયકાળની કીર્તિ ગાય છે, ત્યારે પોતાની ગૌરવની પ્રશંસા સાંભળી ક્ષત્રિયો પ્રસન્ન થાય છે. આ રિવાજ હજી સુધી મેર સમાજમાં ચાલ્યો આવે છે. સંવત 1884 બારોટ ભાણજી મૂળ તથા સાંભળા રૂખડ ગામ ખાંભોદર પાળ આવતા અમારા એનો ખાંભો પણ ચોરા પાસે છે. સંવત 2006 ના ચૈત્ર વદ સમસ્ત ગોઢાણીયા ભાઈઓ તથા પોરબંદરના મહારાણા શ્રી નટવરસિંહજી બ્રહ્મચારી ભગવતી પ્રસાદની પ્રેરણા ખંભોદરના વિંજવાણ માતાજીના ઓરડાનો જીર્ણોદ્ધાર કરાયો. તારા જે પાળુતણા, પ્રગટ પવાડા, માથામાં મેવાડા, એ ખાંભોદર લીધું ખીમરા. ઘણી એની બીજી વિગતો છે પણ સમય પાળુના જીવા કે વેજા એની જીવા પાકી થઈ. લોધા એની સ્ત્રી હતી. દેવિયા એ જાલે પાણે રાજબાઈના જન્મ નાકે તેનું પાળોના ખીમરાના હિમાળા એને હિમેશ્વર તળાવ બંધાય. રાસકે બાળા જતીબાઈના જન્મે રામનાનો દોહિત્ર આ હેમાળાના મોખરા ખીમરા રાતડીએ પાણે મણીબાઈના જન્મે કાના દોહિત્ર મોખરાના કાના કેણા મણી એ રાસકે પાણે નંદીબાઈના જન્મે વેજાના દોહિત્ર મોખરાના વેજા ધાકા જોડાય રાસકે પાણે મણીબાઈના જન્મે રીણાના દોહિત્ર મોખરાના કાના ધાકા છેલા જોડાય મંગણ એમાં પેલા દેવાણી વાનાની બે આવી લખમાં હાથી જોડા એ રાસકે પાણે ઉટીબાઈના જન્મે રીણાના દોહિત્ર મોખરાના ધાકા પેટમાંથી ભૂવા વાકાણે કાણે મોખરાના હેલારના ગ્રાસ્યાથી કાનાના નોંગણના મેરા ઉટી વડોદરા ભાણે ઉમરીબાઈના જન્મે નાથાના દોય મેરાના દેવા એના દેવા ઉટી હામા નીતિ રાસકે ભાણે ઉટીબાઈના જન્મે દર્શન દેવાનો આશાનો લીલા રાજકોટિયાનું ધાડું આવ્યું ત્યારે કામ આવ્યો. દેવાણીમાં નાગબાઈ પૂજાય છે, લાખીબાઈ વિશાળીને હરમાં આવ્યા, કરશનની આકારમાં પૂજાય છે. કરશનના મેળકની હિતી લખી હરમન રહી કાળોતરા ભાણે કુંતીબાઈના જન્મેલ હમીર લાખાન તો હરમનના નામેરી કરશન હાથિયા ઉમી નાથી રાજાના ખોળા ઈ આખી વંશાવળી એ 4 પેટ તરફ જાય છે. આપણે મકા તરફ આવવાનું છે. સદા ભુવાની સાંઈ રહો, સન્મુખ કરવો ગણેશ, પંચદેવ રક્ષા કરો, બ્રહ્મા વિષ્ણુને મહેશ, જગત જનેતા જોગણી યુગ મંડલ જુગરાય, દેવી મો સુમતિ દિયો સરસ્વતી શ્રી રાય, મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ. હવે થોડીક વાર માટે આપણે વંશાવળી વાંચી લઈએ, પછી આપણો કાર્યક્રમ તારે થોડી વાર શાંતિથી બેસજો. હવે મેરાના દેવાના કરશનના મકો તે ખાંભોદર મરાણો તેની ખાંભી ગડિયા ખેતરમાં છે. કરશનના મકાના વાસિયાંગ વાસુર વિહા હદા વાઘા ગોડા જેઠા એ વડોદરા પાણે વાલીબાઈના જન્મે હાજરના દોહિત્ર મકાના હદાના રાજસી હામા જાહી જેઠા એ વડોદરા પાણે લાખીબાઈના જન્મેલ અરદાસના દોહિત્ર આમાના પર્વત જીવણી વડોદરા પાણે સતીબાઈના જન્મેલ વાઘાના દોહિત્ર હદાના જેઠાના રામદાસ તાળા એ વડોદરા પાણે ધીરીબાઈના જન્મેલ ખેગાના દોહિત્ર મકાના વાઘાના કુંભા નાગ એ વડોદરા પાણે નાથીબાઈના જન્મેલ નાગાજાના દોહિત્ર વાઘાની લાકી હતી કાળાવદરે પાણે રાભીમબાઈના જન્મેલ રાશિના દોહિત્ર વાઘાના કુંભાના જેઠા નાગાજણ આલા બડા રથી ભીમ એ વડોદરા પાણે પહેલીબાઈના જન્મેલ મકાના ગોદાના જીવા એ વડોદરા પાણે હેણીબાઈના જન્મેલ ખોળાના દોહિત્ર ગોદાના જીવાની જાહી વેજા નાજા જેતી પાબી એ મૈયારિયા પાણે રૂડીબાઈના જન્મેલ મિયાજણના દોહિત્ર વેજાના પુંજા નેભા મકા એ વડોદરા પાણે રહીબાઈના જન્મેલ મૂળાના દોહિત્ર વેજાના મકાની ઢેલી માલદે જીવા લાખી માલી વડોદરા પાણે જીવબાઈના જન્મે દુધાના દોરિયા પાણે અજયનબાઈના જન્મેલ ભાડાના દોહિત્ર
જીવાના નાજાના વિંજા રાણી ઉમરી પુરી લાખી એ કાળાવદરે ભાણે ભેજીભાઈના જન્મેલ ખરેદ દુદાનો દોહિત્ર વિંજાથી વિંજાણી એ વિંજાવાળા કહેવાય. એ વિંજાની ખાજણ અર્જણ માંડણ રૂડી એ ઓડેદરે ટુકડીએ ભાણે ઉતરીબાઈના જન્મેલ જુદા ડોસાના દોહિત્ર વિંજાના અર્જણના આલા ઉર્ફે જલા પેટ અને વેદા લીલી ઉમરી એ વડેદરે ભાણે જીવીબાઈના જન્મેલ આહારાના મૂળના પ્રવેશ જલાના અહુદાસ રાણા રૂડી જીવા કાળા રાજા અરહી રાજણ એ મૈયારિયા ભાણે રૂપીબાઈના જન્મેલ અને ખાધા ઠેબાના દોહિત્ર. હવે જે આપણે લેવાનું છે જે પેટ આ આવે છે વિંજાના અર્જુનના જે વેજા એમાં દરિયા પર્યાનો પાર નહીં પાંચતા બહુ સમય લાગે. હવે વિંજાના અર્જુનના વેજાના હામત રામભી રામા રાણી માકી સીધી એ વડેદરે ભાણે વાલીબાઈના જન્મેલ અને લખમણ કરતાના દોહિત્ર 1967 હામતની હીરી માલી સંતોક અને નાથા ઉર્ફે બચવાતા જે ફરી આપણે બેઠા છીએ. વિરમ જાનણી રામા એ વડોદરે બારોડિયા ભાણે કાજલભાઈના જન્મે માલદે ઘેલાના દોહિત્ર 1991. હામતના બચ્ચુ ઉર્ફે નાથા નાથાના કાના અર્જણ ઉર્ફે બાબુ કેશવ ઉર્ફે મૂળો અને લાખણસિંહ એ કડશે ભાણે તમુબાઈના જન્મેલ સીધી નબાના દોહિત્ર. હવે બચ્ચુ ઉર્ફે નાથા ના કાનાનો હિતેશ અને રેખા એ કેશવાલે ભાણે પુષ્પભાઈના જન્મેલ વિસાવડાનો દોહિત્ર સંવત 2054 પોષ મહિનામાં સોમવાર લગ્ન પ્રસંગે બંને ભાઈઓએ નામ મંડાવ્યા. અર્જુન ઉર્ફે બાબુના દેવશી હેમા એ બાપોદરા ભાણે લીરીબાઈના જન્મેલ આમદ કૃષ્ણ બાપોદરા ગામના દોહિત્ર. એ સમયે ભારતને ચોપડે રૂપિયા 10,001 ડાયરો 2967 મામોહર તરફથી રૂપિયા 501 પર મંડાવે. હવે બચ્ચુ ઉર્ફે નાથા ના કાનાના કૃષ્ણા એ કાળાવદરે ભાણેજો અંજુબાઈ ઉર્ફે ઢેલિયાઈના જન્મેલ માલદે ગાંગા કાળાવદરા ગામ કળશના દોહિત્ર. અર્જણ ઉર્ફે બાપુ ના દેવશી નો અમર આશા કેશવાલે ભાણે મીનાબાઈના જન્મેલ લીલા માલદે કેશવાલા ગામ વિસાવડાના દોહિત્ર. અર્જણ ઉર્ફે બાપુ ના ભીમાનો અમિત એ બાપોદરા ભાણે મંજુબાઈના જન્મેલ રાજસી લીલા બાપોદરા ગામ બાપોદરના દોહિત્ર. બચ્ચુ ઉર્ફે નાથાના કેશવ ઉર્ફે મૂળુના અર્જણ દેવરાજ એ ગોરહરે ભાણે બુદ્ધિ આઈના જન્મેલ ગાંગા જીવા ગોરહરા ગામ તુતિયાણાના દોહિત્ર. બચ્ચુ ઉર્ફે નાથાના લાખણસિંહની આરતી એ ઓડેદરે ભાણે રેખાબાઈના જન્મેલ કેશુ અર્બમ ઓડેદરા ગામ ભારવાડાના દોહિત્ર. અજરાના જથ્થાબંધ નામ માંડ્યા હતો એટલે કાંતિયા હતા કહેતા ને વરસાદ કેવો હે વેપારી એમ કે જથ્થાબંધ મેં નામ જથ્થાબંધ મંડાણા. આ ઉપરાંત મેં કીધું ને આ ઘરે ધાર્મિક ઉત્સવો તો હોય જ બે ત્રણ વરે હોય જ એમ. સંવત 2061 ના માગસર સુધી ત્રીજને મંગળવાર તારીખ 14/2/2004 ના રોજ બચવાતાના પરિવારે માં લીરબાઈ માં તથા શ્રી રામદેવજી મહારાજની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી હવન શાસ્ત્રી શ્રી ચીમનલાલ કંકલાલ મહેતા તારીખ 13/12/4 સોમવારે નગર યાત્રા તારીખ 14/12/4 ના હવનના દિવસે તેમજ 14 તારીખ થી 16 તારીખ સુધી ખાંભોદર રોજડા
નટવર, બગવદર, ભારવાડા, વાસોડા, ઇન્દરખેડા, મોઢવાડા, કેશવ, સિસલી, આ બધા ગામને 2 ટાઈમ સ્નેહી મિત્રો, કુટુંબીઓ, બ્રહ્મદેવો, સાધુ અને પ્રસાદ અંદાજે એ સમયે 5 લાખ રૂપિયા આવેલા. આ ધાર્મિક પ્રસંગે બારોટને બોલાવી આની નોંધ કરાવી. ચોપડે રૂપિયા 10,051 પરિય મંડાવ્યા. આ સારે ચોપડીએ મેં કીધું આવ્યા એટલે નામ માંડી લીધા. હવે પાછી વંશાવળી આપણે આ પેટ પૂરું કરવા આગળ વધીએ. મને એમ છે કે આ જથ્થાબંધ નામ માંડ્યા એટલે બારોટને વર્ષે જથ્થાબંધ હતા એવું લાગે છે. યજમાનના ઈથી વિશેષ હે લાખો રૂપિયા છે. વડોદરા ભાણેર તારીબાઈના જન્મેલ અરહી માલદેના દોહિત્ર સન 2044 ના ફાગણ 10 ને 88 ની સાલમાં ગીતા ના લગ્ન પ્રસંગે જુનાગઢ મુકામે નામ મંડાવ્યા. આજાદી મેરામતીના દોહિત્ર રામાના માંડણ રૂપે હુકાના વસ્સી એ વડોદરા ભાણેજ ધાનીબાઈના જન્મેલ આજાદી મેરામતીના દોહિત્ર રામાના મંડળ ઉર્ફે હુકાનને મંજુ, લીલુ, ભરભમ, રેખા એ વડોદરા ભાણેજ નાથીબાઈના જન્મેલ દુદા સિદ્ધિના દોહિત્ર ગામ બારવાડ. રામાના માલદેની કાજલ, શાંતિ, નિલેશ વડોદરા ભાણેજ મંજુબાઈના જન્મેલ આવડા લક્ષ્મણ ગામ ફટાણાના દોહિત્ર. સંવંત 2049 ના ભાદરવા બીજના શુક્રવાર 93 ની સાલમાં બ્રિટન થી આવી પોરબંદર મેર બોર્ડિંગમાં રાજનના લગ્ન પ્રસંગે નામ યોજી ભારતીય સંસ્કૃતિને અનુરૂપ રાજનની જાન ગોઢાણીયા સિદ્ધિભાઈ વેજાભાઈ માહિર કોલોનીમાંથી બંગલેથી જોડી મેર બોર્ડિંગમાં આવી ભટ્ટશ્રી કનકરાયજી તથા નારાયણ બાપુની ઉપસ્થિતિમાં આ પ્રસંગે બારોટને ફેરવી નામ પણ મંડાવે તે પણ વંચાય. હવે વેજાના સિદ્ધિના મેરામણ ઉર્ફે મહેન્દ્રકુમાર શાંતિ. લાખ મસાવ કરવા તો મને વાંધો નથી હો. બોલી જાઓ. હવે આયોજક તરફથી બહેનોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ભોજન પ્રસાદ લેવા માટે બધા પધારે. બહેનો છે આપણે હું તૈયારી કરીને આવ્યો ને. સંગ્રહ ચલાણામાં એટલે આમાં તો બધી વાર્તાઓ સામાજિક સોળીઓ ઘણી છે. આપણી સુરેશ સિસોદિયા નામની વાર્તા સાહિત્ય અકાદમી ગુજરાત જે બહાર પડ્યો આપણા સમિતિ એમણે આમાં લીધી છે. એટલે વિદેશમાં જે કોઈ પણ હોય આપણા ભાઈઓ વધારે છપાય છે. અત્યારે તો અમે 250 છપાવી છે. આપણે બરડા પ્રદેશમાં પણ મૂકવાના છીએ. પરદેશથી માટે આપણે થોડીક જેમ માગણી થતી જાય એમ આપણે વધારે કરાવતા જઈએ છીએ. એટલે આજે આવો પ્રસંગ છે રૂડો અને કાનભાઈ આવ્યા છે એટલે મારે એ મનની અંદર ઈચ્છા હતી કે સીધી આતાને હસ્તે જેમને આજે અહીં તેડાવ્યા અને કાનભાઈને આ પુસ્તક એમના હસ્તે હું અર્પણ કરવા માંગુ છું. એટલે સીધી આતાને વિનંતી કે કાનભાઈને આ પુસ્તક બધા તાલીઓથી વધાવી લ્યો તો મને મજા આવે. અમારું એક આ મારું એક ભગીરથ કાર્ય છે. કાનજીયાતા જે સાહિત્ય મુકતા ગયા છે એ અમારા કાનજી બાપુનું લગભગ સાહિત્ય જે છે એ દર વર્ષે થોડું થોડું એમની વાર્તાઓ કેસેટો આ જે નામ છે મંડાણા 10,000
એક મૂકવામાં આવે છે, ઘણાય લાખ પસાવ. માતાજી સુખી રાખે, ચડતી કળા રાખે. અને જે અમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, સાહિત્યનું ગાંધી બાપાનું દિવસે દિવસે જે લોકવાર્તાના પુસ્તકો બહાર પડવા, એમાં આ પુસ્તક અર્પણ કર્યું, એમાં ફૂલની ને ફૂલની પાકડી રૂપે, પ્રસાદી રૂપે રૂપિયા 2500 એક કાનભાઈ અર્પણ કરે છે. માતાજી સુખી રાખે, ચડતી કળા રાખે. હવે મામો હાર આવે ઘોડે ચડીને. ભાઈ હાથ લગતા મેરું કામ છે ને ઈ બોલ છે અત્યારે કામ એ देखिए लाग भाई સદા ભવાની સહાય રહો, સન્મુખ રહો ગણેશ. રામ